అయిపోయినాయి Inheritance, types of inheritance. We have seen the types of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. So Java doesn't support the multiple inheritance. So multiple inheritance means multiple superclasses. So in Java we have only one superclass. We have so many number of subclasses, but Java supports only one superclass. So in any of the application or any of the program, we have only one superclass. We have a number of base subclasses. So multiple inheritance means more than one superclass. So that is not possible. So Java doesn't support multiple inheritance directly. So multiple inheritance is achieved by using the interface concepts. By using the interfaces, we can implement the multiple inheritance. So what is the interface, that we will see in the next sessions. So next unit is in interfaces. So let us complete the inheritance first. So we have seen the universal superclass object, and we have seen the method supported by the object class. So all the classes are inherited from the universal superclass object. So we have so many methods supported by the object class. Then we have seen the access specifiers in inheritance: public, private, protected. And then we have seen some keywords: final and super. So what is the purpose of using the final keyword? What it reflects: if you declare the variable or method or class as final, what does it mean? తొంభై మంది ఉన్నారు, ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలీదా? టూ నాట్ ఎయిట్. So it's up to you. So final is a keyword. So final and super, these are the keywords which are used for the special purposes. So final means, that is, if you declare the variable as final means that value is constant. Final int x equal to 0. That means the entire the program, the x value is 0. So if we declare the class as final class student, it means that it don't have any subclasses. It don't have any subclasses. If you declare the class as final means that doesn't support the subclasses, nested classes or subclasses. If you declare the method as final means that method cannot be overridden. That means that method cannot be edited further. Final means it reflects the, if you want to declare something as constant, unchanged, then we will use the keyword final. So then another keyword, super. So super is a keyword which is used to define some, which is used in the some special purposes. So the purpose is when we have the variables of the same name. That means in inheritance we have the superclass as well as the base class. In inheritance we have the superclass as well as the base class. In the superclass we have defined some instance variable int x equal int x. I have declared the variable x. Again in the subclass I am using the same variable x. In the superclass also I have used the variable x. In the subclass also I am using the same variable. That means we are some duplicate variable names will arise. That means same name to variables ఉంటాయి. సో సేమ్ నేమ్ తో వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ వేరియబుల్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవాలో కంపైలర్ తెలియదు. అర్థం కాలేదా? ఒక ప్రోగ్రామ్ చూడండి. అయితే ఏంటి కీవర్డ్స్ సూపర్ కదా. ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దట్ వన్ క్లాస్ స్టూడెంట్. ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద క్లాస్ స్టూడెంట్ and I am declaring the variable x. So I am
creating one method display. So this is the one class. So I am declaring another class std1 extends students. I am inheriting the properties from students. That means student. This is another class. std1 is another class. Here I am using the same variable int x. I am using some methods display. Uyalo ye. Here I am using the method dis. So here I am using the same variable x. Here I am using the same variable. Here I am giving the x value as, in the superclass, x value is assigned to 10. So in the subclass, I am assigning the x value as 33. So after compilation, which value will be read by the compiler? There will be ambiguity. There will be ambiguity in reading the variables of the same name. Here the variable name is x. Here also the variable name is x. So in these situations, we use the keyword super. In these situations, we use the keyword super to differentiate the subclass variable from the superclass variable. So I can declare this as, super of x. Super of x. That means I am telling the compiler that, so x is a variable which is also declared in the superclass. It is also declared in the subclass. In the superclass as well as subclass, we have the same variable name. Then we are going to tell the compiler that these two variables are differentiated. These two variables are differentiated. That means differentiated by using the keyword super. So this is the main purpose of using the keyword super. That means ఏదైనా టూ వేరియబుల్స్ కి సేమ్ నేమ్ తో వేరియబుల్స్ ఇవ్వచ్చు. మనకి వేరియబుల్స్ చెప్పినప్పుడు వేరియబుల్స్ లో రూల్స్ చెప్తారు. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒకే వేరియబుల్ కి 2-3 వేరియబుల్ కి సేమ్ నేమ్ ఇస్తాం, x1 అని ఇవ్వం కదా. ఒకవేళ అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఒక క్లాస్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, వేరే క్లాస్ లో ఇంకో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఛాన్స్ ఉంది, క్లాస్ ఏలో ఉన్న వేరియబుల్స్ క్లాస్ బిలో ఉన్న వేరియబుల్స్ మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఆ టూ వేరియబుల్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇవన్నీ మీకు యూజ్ అయ్యే కాన్సెప్ట్స్. So next one, already we have discussed this in the previous class, super keyword. Let us check this program. Here he is used the super keyword. Check the syntax. Super keyword. Here we have 3 classes, class A, class B, and class C. We have 3 classes. So class A is the main class, so super class. Class B is the subclass which extends the properties of class A, as well as class C is a subclass which extends the properties of class B. So class A has some instance variables x for initialization purpose. He is defining the constructor. So this is the constructor. He is initializing the value. Then x is declared as private. So in order to access the private members, we need a public method. So here public method is get x. We have to access the x variable, get x. So he is defining some
display method is printing the X value. So this is all about class A. Then class B, he is declaring the variable Y. So here he is going to initialize the variables by using the constructor B. Here he is passing the two arguments A and B. He is passing the two arguments A and B. But A and AB values, that means initially class A has variable X, class B has variable Y, class C has variable Z, class C has variable Z. So initially, again, X value is using here, int A comma int B. That means super of A. That means use of super in constructor of B. That means A is a variable which is already declared in the super class. It means that super of A. That means it means that A is a variable which is already declared in the super class. So that is the meaning of A. Here super m comma n. That means xy values. That means super is a keyword. Mn are the variables which are already declared in the super class. Here super class is B, which are already declared in the super class B. So simple ga super ante entante two variables gaani two methods gaani distinguish cheyadaniki use chestam. So idi super gurinchi. Next so constructor method and inheritance. So constructors in inheritance lo ela use chestamo cheptam. So constructor inheritance. Suppose already program cheppanu. Let us see again. So class X define chesanu. I have defined the class X, class Y, class Z. So class X has defined some constructor X. So class Y is defined some constructor Y. Class Z is defined with a constructor Z. So each class has its own constructors. Here main class XYZ, main method is defined. He's printing some statements. Before that, he's creating the objects. In order to access the methods or variables, class members, we need an object. We are creating an object of type Z. Object of type Z. That means we are creating the object for class Z. To access the class members of Z, I am creating the object OBJZ. I am creating the OBJY in order to access the contents. That means class members of Y. So that means the output will be like this. That means constructors are displayed sequentially. That means one by one. Here I am not declared the X object. I am not going to access the X object. I am directly accessing the Z. So in order to access the Z means first X will be, in order to access the Z means Z extend the properties of Y. That means the loop will be goes to the Y. So Y inherit the properties of X. That means it goes to the class X. Then X will be displayed. Constructor X will be displayed. Next Y will be displayed. Next we are calling the object Z. Z will be displayed. All the three will be displayed. So if you call the object Y, Y means, so this is the class Y. This is the constructor Y. That means Y is the subclass of X. That means X will be displayed, then Y will be displayed. So if you call the constructors arbitrary, even though if you call the constructors randomly, the constructors will be displayed in the sequential order. So the output will be like this. This is the output. Constructor of X called, Y called, Z. X constructor X is called, Y is called. Next Z is called. So I am creating the object of Y class. That means X and Y are displayed. That means, so constructors will display the constructors will be executed sequentially. So this is all about constructors while using the inheritance. Next one, method overriding. This is very, very important. So in the previous sessions, we have discussed the method overloading as well as method overriding.
So these two are the different from each other. Both are the very important concepts in Java or any object-oriented programming. Method overloading means the method has same name. The method has same name, but the parameter list are different, but the signature is different. That is method overloading. Method overloading means same name. The method has the same name, but the signature is different. That means we are passing the arguments that may differ, or the return type that may vary. So that mechanism is called method overloading. Method overloading. The method has the same name, but the parameter list is different, as well as the return type is different. That type of mechanisms are called as method overloading. So in interviews, any interview, they will ask this question. So what is method overloading and method overriding? You have to explain it as very clearly. Method overloading means the method has same name, ఒకే నేమ్ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని పాస్ చేసే పారామీటర్స్ మారుతాయి. అది మనం పాస్ చేసే పారామీటర్స్ మారుతాయి. అలా మారితే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఓవర్ రైడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూడండి. వెన్ టూ మెథడ్స్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ and type signature are defined in superclass as well as in the subclass. The subclass definition overrides the superclass definition when the method is called by object of subclass. That means here in method overloading and method overriding, in both the cases, the method name is same. In the both cases, the method name is same. In method overloading, the method name is same, but the parameter lists are different. But in the overriding, method name is same as well as parameter list also same. Signature is also same. Whatever the method we have defined in the superclass, same method will be defined in the subclass. So that will be called as method overriding. Let us see one example for method overloading versus method overriding. So let us see one example. So method overloading means I'm defining the class student. Alright, I'm defining the class A. Here I am defining the method display int display int a comma int b comma int c. It has some printf statements and closing the class. I'm defining the another class B. So in the class B, I am defining the method as display float a comma float b c comma float b. This is the method. I have some display statement. I am closing the method. I am closing the class. So this is an example for method overloading. That means here the method is same, display. Here also in the both the classes, here the method is same, display. Method name is displayed, same. Here the parameters are int a, int b, int c. But in this case, the parameters are float a, float b, float c. The order is also different. Here the return type is void. Here the return type is int. So this type of execution is called method overloading. Method overloading, same method name, but the parameter list are different. Method overloading. This is the method overloading. Method overriding means
Method overriding means, suppose take the class A. I'm defining the class A, and class A has some method into display int A comma int B. I am displaying some statements. I am closing the class. So here I am defining the another class B, which extends the properties of class A, I am going to define the method int display int A comma int B. I will print some statements. I am closing the method. I am closing the class. So this is the method overriding. That means here the same method definition is same. Return type is int. Here also return type is int. Method name is display. So here also method name is display. Here he's passed the two arguments. So here also he passed the two arguments of type int. Int A, int B. That here also int A, int B. Here also int A, int B. Same. In the superclass, the method definition is same. In the subclass, the same method is defined. So this is overriding. This is method overriding. That means here the class name is same. Return type is same. Argument list is same. Number of arguments is also same. Same method is defined in the superclass as well as the subclass. So this type of mechanism is called method overriding. Same method will be overriding. So this is called method overriding. Then this one is overloading. So overloading means here the return type is int, here the return type is void. Different. Here the method name is display. Here also method name is display. Here the parameters are int A, int B, int C. But here the parameters are float A, float B, float C. The parameter list is different. Return type is different. Only matching one is display. Only method name is same here. In the overloading, only method name is same. But in the overriding, everything is same. Return type is same. Display method name is same. Parameters are same. If the all are same, then it will be called as method overriding. Only method name is same, then it will be called as overloading. So identify the difference between these two. Very, very important. Method overloading and method overriding. Okay, na? Okay, na? Malli chapana. Okay. So, okay, let us move on. Let us take a simple example for method overriding. Let us see the example. So let us check this program. Here the class X is defining his display. He's defining some method display. He's printing that. Then this is the superclass. He's defining another class Y, which extends the properties of class X. Here he is using this. He's defining some method. Here also he is defining the another class Z, which extends the properties of Y. Then he's defining the method display. So this is all about the three classes. Then his public class, main class. This is main method. He's creating the objects of type X, objects of type Y, objects of type Z. Then he's going to accessing the method. Here method is display. So obj X dot display, obj Z dot display, obj Y dot display. Then he's going to assign the object X to Y. That means here X belongs to the class X.
object X is reference to class X. Here we are referring that object X refers to class Y, and that means we are changing the reference. Here we are going to changing the reference and we are going to displaying. That means which will what is the output of this line? I will explain later. Next, he's assigning the object X with reference Z. So object X means the reference is X, but we are changing the references here. So up to this, let us see first up to this. Then we will see later this one. These statements are, we will see the later. So first see. So he is creating the class X, okay. He is creating the method, okay. చెప్తా ఆ 4 లైన్స్ చెప్తాను. సో ముందు ఓవర్ రైడింగ్ ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూడండి. సో ఎక్స్ అనే క్లాస్లో డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది, వై అనే క్లాస్లో సేమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్, ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్, మళ్ళీ జెడ్ అనే క్లాస్లో కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఎలాగో చూడండి, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్, రిటర్న్ టైప్ చెక్ చేయండి, రిటర్న్ టైప్ సేమ్, పారామీటర్స్ చెక్ చేయండి, empty parameters, ikkada empty parameters, ikkada empty parameters. So this is called method overriding. This is called method overriding. So ikkada method overriding jarigindi. Parameter list same, method name same, return type same. So idi method overriding ante. So ikkada aa methods ni call chesukodaniki objects create chesam, x y z objects create chesam. So create చేసిన తర్వాత x ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, y మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం, z మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ దాకా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ దాకా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఈ మెథడ్ని కాల్, డిస్ప్లే మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ అంటే అది రిఫర్స్ టు క్లాస్ ఎక్స్, అంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ఎక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ obj_y డాట్ డిస్ప్లే, ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. obj_z.డిస్ప్లే, సో జెడ్ క్లాస్కి సంబంధించిన కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ని తీసుకుని దాని రెఫరెన్సెస్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ 4 లైన్స్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే obj_x తీసుకుంటున్నాం. అంటే మనం 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. 3 ఆబ్జెక్ట్స్కి 3 రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్స్ అనేది రిఫర్స్ టు క్లాస్ ఎక్స్, ఆబ్జెక్ట్ వై అనేది రిఫర్స్ టు క్లాస్ వై, ఆబ్జెక్ట్ జెడ్ అనేది రిఫర్స్ టు క్లాస్ జెడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే లాస్ట్ 4 లైన్స్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం, దానికి రెఫరెన్స్ వై ఇస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ వై ఆఫ్ ఎక్స్, వై అంటే క్లాస్ నేమ్. అంటే ఇప్పటిదాకా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అంటే క్లాస్ ఎక్స్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే వైని రిఫర్ చేస్తుంది, క్లాస్ వైని రిఫర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు obj_x.display మెథడ్ని కాల్ చేసాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, obj_x అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం obj_x ని, ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఏంటంటే క్లాస్ ఎక్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ అనేది క్లాస్ ఎక్స్కి సంబంధించింది. క్లాస్ ఎక్స్కి సంబంధించిన క్లాస్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసా, ఇక్కడ కాల్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే అదే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని రెఫరెన్స్ మారుస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ క్లాస్ వై. సో C7. సో క్లాస్ వై డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి డిస్ప్లే మెథడ్ దేనికి సంబంధించింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఎక్సే. ఇక్కడ చూడండి ఓబీజే అనేది ఎక్స్కి సంబంధించింది. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే రిఫరెన్స్ చేంజ్ చేశా, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ అనేది వైకి సంబంధించింది అని చెప్తున్నా. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ అనేది వైకి సంబంధించింది. వై అంటే క్లాస్ వై, అంటే క్లాస్ వైకి సంబంధించిన డిస్ప్లే అయింది. క్లాస్ వై ఏది, ఇది క్లాస్ వై. సో క్లాస్ వైకి సంబంధించిన మెథడ్ ఏది, ఇది. దిస్ ఈజ్ క్లాస్ వై డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇది డిస్ప్లే అయింది, దిస్ ఈజ్ క్లాస్ వై. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ రెఫరెన్స్ జెడ్ ఇస్తున్నా. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ అనేది
ఓబీజేఎక్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి సంబంధించింది అంటే జెడ్కి సంబంధించింది. కానీ ఓబీజేఎక్స్ అనేది ఇనీషియల్గా ఎక్స్కి సంబంధించింది. ఓబీజేఎక్స్ అనేది ఇనీషియల్గా ఎక్స్కి సంబంధించింది, రెఫరెన్స్ ఎక్స్. కానీ మనం ఆ రెఫరెన్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. జెడ్ ఇస్తున్నాం. ఓబీజేఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? జెడ్ డిస్ప్లే అయింది. జెడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అర్థమైందా ఇది? టూ నాట్ వన్ అర్థమైందా? Yes, sir. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే అర్థమైందా? ఇక్కడ ఆ 4 లైన్స్ గురించి తర్వాత వస్తుంది మీకు. ఎందుకు రిఫరెన్స్ చేంజ్ చేశారు అనేది తర్వాత వస్తుంది. ఇక్కడ దాకా చూడండి. మెయిన్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటో చూడండి. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్, సేమ్ రిటర్న్ టైపు, సేమ్ పారామీటర్స్ ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. సో దానికి చిన్న ప్రోగ్రామ్. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఇలా రెఫరెన్సెస్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇది చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం. సో క్లాస్ని డిఫైన్ చేశాడు, మెథడ్ని డిఫైన్ చేశాడు. ఓకే, క్లాస్ వైని డిఫైన్ చేశాడు, విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ కాల్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదో స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశాడు. ఇదేంటో చూద్దాం. ప్రింట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ క్లాస్ జెడ్ని క్రియేట్ చేశాడు, ఎక్స్టెండ్స్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వై. ఓకే, డిస్ప్లే మెథడ్ని కాల్ చేశాడు, ఇక్కడ సూపర్ని వాడాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్ తీసుకున్నాడు, మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాడు, 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాడు, 3ని డిస్ప్లే చేశాడు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. ఇక్కడ సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశాడు. ఇక్కడ సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాడు. ఎందుకని? సూపర్ పర్పస్ ఏమని చెప్పాను? ఒకే నేమ్తో 2-3 ఉంటే వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి సూపర్ వాడతారని చెప్పాను. ఒక వేరియబుల్కి సేమ్ నేమ్తో మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తే ఎక్కడన్నా వేరే క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని ఇంకో క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి సూపర్ వాడతారని చెప్పాను. సో ఇక్కడ కూడా మెథడ్ని కూడా మనం సూపర్ క్లాస్ యూస్ చేసి డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. మెథడ్స్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. సూపర్ అనేది కీవర్డ్, సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే. సో డిస్ప్లే అనేది మెథడ్. ఆల్రెడీ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది డిఫైన్ చేసాం. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ సేమ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. కంపైలర్కి చెప్తున్నాం ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా సూపర్ క్లాస్లో ఉంది అని కంపైలర్కి చెప్తున్నా. సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అనేది దీనికి సూపర్ క్లాస్ ఏది? జెడ్కి, వైకి. సో వైకి రిఫర్ చేసిద్ది. ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అనేది పైన వై క్లాస్లో ఉంది అని. సో ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ యూస్ చేసుకుని మనం వేరియబుల్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. మనం ఇక్కడ సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఆ మెథడ్ ఉంది, ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆ మెథడ్ ఉంది అని డిఫైన్ చేయడానికి ఇలా యూజ్ చేస్తాం సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే. ఓకేనా? సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే. సూపర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయితే సూపర్ ఆఫ్ ఏ కామా బి కామా సి. ఇది ఓకేనా? సూపర్ యూజ్ చేసి. సో ఇక్కడ మెథడ్స్ని డిఫరెంట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి? మెథడ్కి సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈ మెథడ్ ముందు ఉంది అని కంపైలర్ చెప్తున్నాం అంతే. సూపర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అదే, సూపర్ క్లాస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అదే. సూపర్ కీవర్డ్, క్లాస్ కాదు. సూపర్ అనేది కీవర్డ్, సూపర్, ఫైనల్ ఇవన్నీ కూడా కీవర్డ్స్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బైండింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే బైండింగ్. సో బైండింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం, మెథడ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అసోసియేటింగ్ ద మెథడ్ కాల్ టు ద మెథడ్ బాడీ. సో ఎప్పుడైతే మనం మెథడ్ కాల్ చేసామో మెథడ్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి.
ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు కదా, ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. సో మెథడ్ని కాల్ చేసాం, డిస్ప్లే అనే మెథడ్ని కాల్ చేసాం అనుకోండి, ఆ డిస్ప్లే అనే మెథడ్కి డెఫినేషన్ ఎక్కడో ఉంటుంది, డిస్ప్లే అనే మెథడ్కి డెఫినేషన్ ఎక్కడో ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటికి లింక్ చేసి ఉండాలి, ఒక అసోసియేషన్ ఉండాలి. మెథడ్ కాల్కి మెథడ్ డెఫినేషన్కి సమ్ బైండింగ్ ఉండాలి, సమ్ అసోసియేషన్ ఉండాలి. సో దాన్ని బైండింగ్ అంటారు, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడాన్ని బైండింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ బైండింగ్స్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ బైండింగ్, సెకండ్ వన్ డైనమిక్ బైండింగ్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ బైండింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే మెథడ్ కాల్ని మెథడ్ డెఫినేషన్ని లింక్ చేయడాన్ని, మెథడ్ కాల్ని మెథడ్ డెఫినేషన్ని 2 టైప్స్లో లింక్ చేయొచ్చు. ఒకటి స్టాటిక్ బైండింగ్, రెండోది డైనమిక్ బైండింగ్. సో స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటే ఏంటంటే కంపైలర్ టైంలో మెథడ్ కాల్ని మెథడ్ డెఫినేషన్ని అసోసియేట్ చేయడాన్ని స్టాటిక్ బైండింగ్ అంటారు. డైనమిక్ బైండింగ్ అంటే రన్ టైంలో చేస్తే దాన్ని డైనమిక్ బైండింగ్ అంటారు. దాన్నే లేట్ బైండింగ్ అని కూడా అంటారు. డైనమిక్ బైండింగ్నే లేట్ బైండింగ్ అని కూడా అంటారు. రన్ టైంలో మెథడ్ కాల్ని మెథడ్ డెఫినేషన్ని మ్యాప్ చేస్తే దాన్ని డైనమిక్ బైండింగ్ అంటారు. కంపైల్ టైంలో జరిగితే స్టాటిక్ బైండింగ్, రన్ టైంలో జరిగితే డైనమిక్ బైండింగ్. So method overriding is one such example where the dynamic binding is involved. So method overriding లో మనకి dynamic binding కావాలి. In method overriding we need dynamic binding. రన్ టైంలో మనకి బైండింగ్ జరగాలి. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్లో మనకి రన్ టైంలో బైండింగ్ జరగాలి. సో దాన్ని డైనమిక్ బైండింగ్ అంటాం. So the basic difference between static and dynamic binding is that static binding occurs at compile time, whereas dynamic binding happens at runtime. Compile time లో జరిగితే దాని స్టాటిక్ బైండింగ్, రన్ టైంలో జరిగితే డైనమిక్ బైండింగ్. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది డైనమిక్ బైండింగ్ కిందకు వస్తుంది. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది డైనమిక్ బైండింగ్ కిందకు వస్తుంది. సో ఇది బైండింగ్ గురించి. సో నెక్స్ట్ వన్, సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిక్ బైండింగ్కి, ఆల్రెడీ చిన్న ప్రోగ్రామే. సో వెహికల్ అనేది ఒక క్లాసు, డిస్ప్లే అనేది మెథడ్ డిఫైన్ చేశాడు, కార్స్ అనేది క్లాసు, విచ్ అనేది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెహికల్, సేమ్ కలర్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాడు, డిఫైన్ చేసుకున్నాడు, మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాడు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు, కలర్ని కాల్ చేశాడు. ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన మెథడ్ డిస్ప్లే, ఇక్కడ యూజ్ చేసిన మెథడ్ కలర్. సో ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ నేమ్తో ఏమీ లేవు. సో స్టాటిక్ బైండింగ్ పర్ఫామ్ అయింది, కంపైల్ టైంలో బైండ్ అయిపోద్ది. సో కంపైల్ టైంలో బైండింగ్ జరిగిపోద్ది. సో ఈ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్. సో డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటే ఏంటంటే it is a mechanism by which runtime polymorphism is achieved for overriding method in Java. సో డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ ని దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. సో పాలిమార్ఫిజం అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఒక మెథడ్ డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తే దాన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటారు. సో డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. అంటే ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజం, రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఎలా జరుగుతుంది, లేదా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ని ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేశాడు, ఎక్స్ అనేది ఒక మెథడ్ రాశాడు, వై డిఫైన్ చేశాడు, ఒక మెథడ్ రాశాడు, జెడ్ డిఫైన్ చేశాడు, ఒక మెథడ్ రాశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్, ఆ మెయిన్ క్లాసు మెయిన్ మెథడ్, మూడింటికి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. సో ఇది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే ఇది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే ఇది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామో చూడండి. ఇక్కడ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ టైప్ ఎక్స్. సో వీఆర్ అసైనింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ టు ద, మనం ఎక్స్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం, ఓబీజే ఎక్స్ అనేది. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇంకొక
ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ అసైన్డ్ ఓబీజే ఎక్స్ రెఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దాకా ఏం చేసామంటే జనరల్గా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసాం. ఓబీజే ఎక్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఓబీజే వై అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఓబీజే జెడ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో 3 ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేశాక ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అన్నిటికి కలిపి రెఫరెన్స్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే ఆర్ఈఎఫ్ఎక్స్. ఆర్ఈఎఫ్ఎక్స్ ఒక రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాని టైప్ ఎక్స్. సో దాని రెఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓబీజే ఎక్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన దాన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. డిస్ప్లే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో డిస్ప్లే మెథడ్ని దేంతో కాల్ చేస్తున్నాం? ఈ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేస్తున్నాం. ఆర్ఈఎఫ్ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఆర్ఈఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఓబీజేవై. ఓబీజేవై. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ అంటే సూపర్ క్లాస్. ఒక రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ టైప్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే సూపర్ క్లాస్. సో ఇక్కడ మీకు డైనమిక్ బైండింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే లేదా డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సూపర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్తోనే చేయాలి. సూపర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్తో చేయాలి. ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ ఎక్స్. సో అందుకని చెప్పి రెఫరెన్స్ ఎక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. రెఫరెన్స్ ఎక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ టైప్ ఎక్స్ సూపర్ క్లాస్. సో దానికి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఏం అసైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ని అసైన్ చేస్తున్నాం. రెఫరెన్స్ ఎక్స్కి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే ఎక్స్కి సంబంధించిన డిస్ప్లే అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా? రిఫరెన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఓబీజేవై. ఇందాకడేమో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ ఓబీజేవై అంటే వైకి సంబంధించిన డిస్ప్లే అయింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లో వైకి సంబంధించిన డిస్ప్లే అయింది. నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు ఓబీజే జెడ్ అంటే రిఫరెన్స్ ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే జెడ్ డిస్ప్లే అయింది. ఇది డిస్ప్లే అయింది. సో ఇది డైనమిక్ బైండింగ్ అంటే, డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటే. డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటే ఇది అంటే రన్ టైంలో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అచీవ్ చేయడం. అంటే ఒక రకంగా ఇది రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం కింద చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ సేమ్ నేమ్తో మెథడ్ ఉంది. సేమ్ నేమ్తో మెథడ్ ఉంది కాబట్టి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ జరిగింది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే సూపర్ క్లాస్ బేస్ చేసుకుని సూపర్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సూపర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్కి అన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాం. ఓబీజే ఎక్స్ అన్ని అసైన్ చేస్తున్నాం. సో ఏ మెథడ్ కావాలంటే ఆ మెథడ్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ దాకా మీకు వచ్చిందే. సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం ఆఫ్ టైప్ ఎక్స్. ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేసాం. ఎక్స్తోనే ఎందుకు చేసామంటే ఎక్స్ అనేది సూపర్ క్లాస్. మనం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా సూపర్ క్లాస్తో రిఫర్ చేయాలి. సో అందుకని చెప్పి ఎక్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో దానికి ఓబీజే ఎక్స్ని అసైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ కేసులో ఓబీజే వై, ఓబీజే జెడ్. సో మనం మెథడ్ని కాల్ చేసుకునేటప్పుడు రిఫరెన్స్ ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే, రెఫరెన్స్ ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే అన్ని రిఫరెన్స్ ఎక్స్తోనే జరుగుతుంది. మామూలుగా అయితే ఓబీజే ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే అంటాం. ఇక్కడ ఓబీజే ఎక్స్ డాట్ డిస్ప్లే, ఓబీజే వై డాట్ డిస్ప్లే, ఓబీజే జెడ్ డాట్ డిస్ప్లే. సో ఇలా అన్నప్పుడు ఏంటి, కంపైల్ టైంలో జరిగిద్ది. అది మనం ఇదే చేసాం అనుకోండి, రిఫరెన్స్ ఎక్స్తో చేసాం అనుకోండి, ఇది రన్ టైంలో జరిగిద్ది. సో అది డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటే. సో నెక్స్ట్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్. చిన్న కాన్సెప్టే ఇది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, టైం అయిపోయింది. సో ఇవాళ చెప్పింది అర్థమైందా? ఇవాళ చెప్పింది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ బైండింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, సూపర్ క్లాస్ గురించి చెప్పాను, సూపర్ కీవర్డ్ గురించి చెప్పాను, అలాగే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్కి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను, అలాగే బైండింగ్ గురించి చెప్పాను. డైనమిక్ బైండింగ్, కంపైల్ టైం బైండింగ్, స్టాటిక్ బైండింగ్. సో ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడగండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇన్హెరిటెన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను.
చిన్న 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అంతే. సో ఇక్కడ దాకా ఫస్ట్ మీటింగ్ ఉంటుంది. రేపు 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 చెప్పబోయే క్లాస్ దాకా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో ఎల్లుండి నుంచి ఇంటర్ఫేసెస్ చెప్తాను. సో ప్యారలల్గా మీరు కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కాన్సెప్ట్స్. ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ పీడిఎఫ్ ఎడ్మిడో గ్రూప్లో పెట్టాను. మీకు పీడిఎఫ్స్ అన్నీ వస్తాయి, మెటీరియల్ కూడా అదే. మీరు ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ చెక్ చేసుకోండి. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ.